ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧੂਰੇ ਆ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ घट गिनती कौम सिखां दे हतैशी हैं, उन्होंने मसले असी हल करते हैं, पर जिहड़ी सिख कौम है वो कहती है कि साडे मसले हजे अधूरे है। रिपोर्ट कार्ड की हैगा उन्होंने समझने की कोशिश करांगे ते सवाल इक्को ही पुछांगे, सिखां दी किन्नी सुनदी केंद्र सरकार। बड़ा सवाल तुहाडे सामने है। बड़ा सवाल असीं ये पुछण जा रहे हैं सिखां दे मसलिਆਂ बारे केंद्र सरकार के दाव्यां ते किहड़े सवाल बाकी है। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। गुरतेज सिंह IAS सिख स्कॉलर ने, बुद्धिजीवी ने ते बहुत लंबा तजर्बा इन्हां दा गुरतेज सिंह जी दा ते इन्हां ने कई किताबां भी लिखियां सिख इतिहास ते जो मौजूदा सियासत हैगी उसनूं बहुत नेड़ियों चंगी तरह समझदे आ ते जरनैल सिंह भिंडरांवाला हरां नूं भी ये बड़ा नेड़े उन्हां ने देखिया। गुरतेज सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। करनैल सिंह पीर मुहम्मद ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन तो इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो उस तो बाद लगातार ये सिख मसलियां की गल करते रहे हैं, चाहे वो 84 की गल हो चाहे वो बंदी सिंघां की गल हो। करनैल सिंह पीर मुहम्मद हुण श्रोमणी अकाली दल की नुमाइंदगी करते हैं। पीर मुहम्मद साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। कर्नल जयबंत सिंह बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने ते नाल ही डिफेंस एनालिस्ट ने ते इन्हां दा बड़ा लंबा तजर्बा है तो इन्होंने पता है कि सिख कौम की भूमिका की है तो बीजेपी उन्हां दे नाल किन्नी खड़ी है किन्नी नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करांगे। कर्नल जयबंत सिंह हरां दा भी बड़ा लंबा तजर्बा अपनी फील्ड का। कर्नल जयबंत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। प्रोफैसर अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रोफैसर अविनाश सिंह हरां ने तकरीबन 4 दहाके तो पत्रकारिता दे विच आपदे आप नूं उन्हां पत्रकारां तक भी पहुँचाया तो उन्हां लेखकां उन्हां दर्शकों तक भी पहुँचाया जिहड़े पत्रकारिता नूं मनफी करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोफैसर अविनाश सिंह की कलम लिखती है तो दसदी है कि असल में 84 की होया सीगा तो उस तो बाद दी सरकारां ने हुण तक कीता की है। 84 इन्होंने अपनी अखां नाल देखिया, अपने लैंस नाल उहनूं कवर भी किया। प्रोफैसर अविनाश सिंह सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। सब तो पहला सवाल कर्नल जयबंत सिंह तुहानूं करना चाहूँगा। कर्नल जयबंत सिंह तुसीं हमेशा ये दावा करते हो कि असीं सिखां लई बहुत कुछ कर रहे हो, तुसीं सर की कीता ते तुहानूं की लगदा अधूरा की है? कर्नल जयबंत सिंह कौन दावा, मतलब मैनू ये नहीं समझ आ रही है केपी सिंह जी कि तुसी दावे की किहड़ी गल करदे हो। सिखां दे वास्ते कोई किसी वास्ते की कर सकता है। सिख कौम अपने आप दे विच भी बहुत सक्षम है, अपना ख्याल रख सकती है, अपने नाल वाले का भी ख्याल रख सकती है। सो ऐसा कोई दावे वाली गल करनी कि दावा कर दिता तो कोई एहसान करन वाली गल करनी किसी दे नाल, मेरा ख्याल ये तो किसी दी भी बीजेपी दे विच मंशा नहीं रही है। बाकी जो मुनासिब लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं, हुण तुसीं किहड़े पासे कह रहे हो? तुसीं बीजेपी कह रहे हो कि बीजेपी ने की कीता या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कीता? बीजेपी तो पोलिटिकल पार्टी है, उन्हें तो कुछ भी नहीं किया होएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कीता, हुण दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कीता। तो एनडीए की गवर्नमेंट जिहड़ी है जिथे बीजेपी भारी है वो जदों दी आई है जो कुछ सामने ऐसियां गल्लां आईयां ने जिहड़ियां कि उन्होंने लग्या है कि पंजाब की बेहतरी वास्ते ने, जिहड़े पंजाब के लोगों ने रिप्रजेंटेशनस कीतियां जिहड़ियां ठीक लगियां ते जिहड़ियां उन्होंने पॉइंट्स ठीक लगे कि सिख कम्यूनिटी नूं इन्हां चीज़ां की जरूरत हैगी है, वो सारियां चीज़ां कीतियां। किसी के उत्ते कोई एहसान नहीं किया। हुण मैं लिस्ट क्यों दवां? एडे ज़्यादा बुद्धिजीवी इत्थे बैठे हुए ने, उन्होंने मैनूं लिस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। सारियां नूं ही पता है कि पिछले 6-7 सालों दे विच की काम होया ते की नहीं होया। ते आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू गिव अ लिस्ट। चलो तुसी ये गल तस्लीम करना चाह रहे हो कि यूपीए दे नालों एनडीए सिखां दे ज़्यादा नेड़े है तो उन्होंने ज़्यादा काम कीते, ये कहना चाह रहे हो? ये तुसी कहना चाहते हो, ये तुसी कहना चाहते हो। मैं अपने आप नूं यूपीए दे नाल बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो करना सीगा उन्होंने अपने टाइम ते कीता, असी जो करना सीगा असी अपने टाइम ते कीता। तुहानूं लगदा कर्नल साहब तुहानूं ये लगदा कि सिखां लई तुसी 70% काम कीते या नहीं लगदा? मैं परसेंटेज दे विच जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहना कि जो साडे कोल रिप्रजेंटेशनस आईयां, जो सानू लग्या, जो साडे चिंतन दे विच सानू पता लग्या कि पंजाब दी बेहतरी वास्ते है ते सिख कौम दी बेहतरी वास्ते असीं वो सब कुछ कीता। चलो करनैल सिंह पीर मुहम्मद उन्हां दी एक करांगे, ठीक है। करनैल सिंह पीर उन्हां दी एक सिंगल लाइन है कि सिखां लई कोई कुछ नहीं कर सकदा पर जो बेहतरी लई हो सकदा असीं कीता। करनैल सिंह पीर मुहम्मद पर तुसीं जदों तो अलग होए हो इन्हां नालों
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮਾਂ 3 ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਲੰਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਛਿੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰ? ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ। केपी सिंह जी, शुरू में करना चाहांगा, साडे प्रधानमंत्री जदों कोई इलैक्शन होने वालियां सन पंजाब दे विच, उदों बठिंडा फेरी लई आए सन ते बठिंडा फेरी तो बाद सानू सारियां नू याद है कि किस तरह उन्हां कोल रिपोर्ट्स पहुंचियां बई मीटिंग ते बंदे नहीं हन, किस तरह दा ड्रामा होया और किस तरह वो वापस गए। की मैसेज एक तो उस वेले दे चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब लई सी, दूसरा मैसेज साडे पंजाबियां लई सी क्योंकि किसान बैठे सन इत्थे, उन्हां लई सी भी तुसी साडे खिलाफ नितरे होए हो। हुण उस तो बाद होया कि उस वेले लियाना सी, मैनू नहीं पता 200 करोड़ सी कि 2000 करोड़ की गल करनी सी, पंजाब लई आना सी। चलो मैं 200 करोड़ मन के चल लेना
पैकेज एक लिया रहे सी पंजाब लई, वो पैकेज उस तो बाद खत्म हो गया। उस तो बाद सिर्फ इको सी वेंजेंस अगेंस्ट कांग्रेस, क्योंकि उस वेले उन्हां दी सरकार सी। एक पहला ही नारा हैगा कि कांग्रेस मुक्त भारत, एक पासे वो चल रहा है, दूजे पासे सी अकालीज, श्रोमणी अकाली दल वखरा होया सी। तो बड़ा सीधा जिहा सी कि उन्हां नूं एक सबक सिखाना, वेंजेंस अगेंस्ट बोथ द पार्टीज। उस वेंजेंस दे विच की होया, सब तो पहला कि उन्होंने छोटी छोटी गल्लां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपने अंडर आई, क्योंकि सिरसा साहब नूं 30-40 केस सी, वो माफ करते हुए सिरसा साहब को अपनी गोदी च बिठाया, नाल लियांदा। दूजे पासे अमरिंदर सिंह तो एक पार्टी फ्लोट करवाई गई, रीजनल पार्टी, बाकी मोतबर बंदियां नूं सिद्धा उन्होंने पंजाब दे विच कांग्रेस ज्वाइन करन दा, सॉरी बीजेपी ज्वाइन करन दा सद्दा दिता। वो सद्दा चलदा रहा। फिर मोतबर बंदे प्राइम मिनिस्टर हाउस दे विच बुलाए जांदे सी। उहदे नाल नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी दा पिछला जिहड़ा गुरपुरब सी, शहीदी गुरपुरब, सॉरी उन्हां दे बर्थ एनिवर्सरी जिहड़ी सी, वो कित्थे मनाई गई? लाल किला ते। की सी? सिर्फ एक लोक दिखावा कि असी तुहाडे नाल हां। पिछले साल गुरु तेग बहादुर साहब दा शहीदी दिन से एक दिन पहला साडे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा साहब अचनचेत जाते ने, मत्था टेकते है। मैसेज की है? असी सिखां दे नाल हां। गुरुद्वारा जिहड़ा है गुजरात दे विच गुरु नानक साहब दा कोट लखपत दे विच उन्होंने रेनोवेट किया गया, उदा क्रेडिट लिता गया, क्योंकि एमरजेंसी वेले साडे प्रधानमंत्री साहब जिहड़े ने एक सिख बन के उत्थे रह के भी आए सन, या उस एरिया दे विच सिगे, बड़े एक पगड़ी वाले सन। इहदे नाल नाल हुण असम दे विच की होया, गुरु तेग बहादुर साहब जी दा स्थान है धुबड़ी साहब, ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨਊ ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਆਲਰੇਡੀ बीजेपी ਦੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। बड़ी रीसेंटली साडे सब के सामने है, जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध सॉरी जदों साडी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन हुई है ते प्रधान दी, उहदे विच की होया, बीबी जगीर कौर नूं जिन्हां ने, मैं उन्हां दे नाल हां, मैं जो जिहड़े मुद्दे उठाना चाहते सी भी एक फैमिली दा, लेकिन उसे फैमिली दे नाल हो रहे ने। एनीवे साडे कोल एक बहुत सीधा जिहा जिहड़ा है हिंट आ गया कि हुण असी अकाली दल तां वखरा है, जदों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल होएगी अगों की होण वाला है, उहदे लई ऑलरेडी साडी चीफ खालसा दीवान दे विच बीजेपी दे अंसर मौजूद ने, खालसा कॉलेज अमृतसर दे विच अंसर मौजूद ने। सानू किसी तो कोई दिक्कत नहीं, सानू सिर्फ ये प्रॉब्लम है इन्हां सारियां कुछ हुंदे होए जदों जे तां गुजरात वाले रेपिस्ट एंड किलर आजीवन कारावास भुगत रहे होण, वो 13 साल बाद बाहर आ सकते हैं। तो मैं किसी सिख की गल नहीं करांगा, मैं कहांगा जिहड़े 26 साल तो अंदर ने उन्हां दा भी कोई गुड कंडक्ट सी, उन्हां नूं ठीक है। और एक लास्ट लाइन यह है, इस तो बाद भी असी कहने हैं कि वो सिखा नाल है, सिखा नाल सिर्फ है उपरले पासों जफियां, थल्लेओ पहली बारी मैं उन्होंने कहांगा खाली स्थान, उस मुद्दे नूं दोबारा थलवे लैवल तो चुक्या जा रहा है। जिहड़ा भी कि इस वेले बंदे नूं 78 वाला केस बना के किसी नूं उपर चुक के दिखाया जा रहा है, वो पंजाब लई
ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸક્ષਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5% ਪੌਣੇ 2% ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਣੇ 2% ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸક્ષਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਸਪੀਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਰੋਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਬਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹਨ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। और ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया, सिखां दे मसलिਆਂ बारे केंद्र सरकार के दाव्यां ते किहड़े सवाल बाकी है। कर्नल जयबंत सिंह, मैनूं इहो लगदा है कि तुहानूं ये दोनों प्रोफैसर अविनाश सिंह ते गुरतेज सिंह हरी ये कहण दी कोशिश विच ने कि सिखां दे नेड़े दिखण दी कोशिश तां तुसीं कर रहे हो, पर जिहड़े सिखां दे मसले उन्हां दे हल लई कोई कदम नहीं अगे वधा रहे। इन्हां ने पूरी फेहरिस्त गिनाती है कर्नल जयबंत सिंह, मैनूं रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैनूं लगदा। हाँ जी, बड़े दिलचस्प मोड़ के उत्ते साडी डिबेट आ गई है। हुण जिहड़े तरीके नाल मैं देख रहा इस डिबेट नूं KP सिंह जी कि मैं बहुत कदर करना अविनाश जी की ते गुरतेज जी, पर इन्हां दे ये इंडिविजुअल ओपीनियंस हैगे ने, ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपीनियन नहीं है। जिहड़े मेरे ते पीर मोहम्मद जी दे हैगे ने वो इंस्टीट्यूशन दे नाल हैगे ने ओपीनियंस। तो पहले मैं गुरतेज जी की गल करना। जो गुरतेज जी ने कहा है बिल्कुल सही है, देयर आर मैनी इशूज, पर जिन्ने उन्होंने इशू इत्थे गिनाए ने वो सारे दे आर नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। इन फैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट ये सारिया चीज़ों नूं ठीक करन वास्ते बहुत अपना काम कर रही है। इस वेले नैशनल माइनॉरिटी कमीशन च इकबाल सिंह जी लालपुरा लगे हुए ने, उन्होंने कोल मैक्सिमम जिहड़ा हैगा वो सिख इशूज़ का ही काम हैगा। ते उन्होंने सारे साडे गुरुद्वारे हरदी पौड़ी मंगू मठ सारे गुरुद्वारे जिहड़े हैगे ने गुरुद्वारा साहिब हैगे ने उन्हां वास्ते उन्होंने चिट्ठियां लिखियां ने, उन्होंने उन्हां दी चीज़ां नूं रिवाइव करन दी कोशिश कीती है। सिर्फ एक पॉइंट मैनूं गुरतेज जी दा आई एम सॉरी सर, मैनूं चंगा नहीं लगा। इन्हां दी फौज ये किहदी है, इन्हां दी फौज ये कौन ने? जिस दिन साडे दरबार ते हमला होया उस दिन साडी नहीं सी, उस दिन किसी होर दी फौज सी। अच्छा, ते वो किहदी सीगी? मतलब ओहदे विच अज दी डिबेट दे विच ओहदा की मतलब हैगा? इन्हां दी फौज हैगी है, इन्हां दी फौज दे विच तुहाडे भी बंदे हैगे, सिख भी हैगे सीगे, जेड़ा साडा कोई नहीं ओहदे विच। देखो गुरतेज जी नहीं, कर्नल जयबंत सिंह गुरतेज सिंह जी, मैनूं लगदा है कि वो इस तरीके नाल परिभाषित करना चाहते हो कि स्टेट दी फौज सीगी, वो ये कहना चाहते होणगे। ये जिहड़ा मैं इन्हां दे इस कमेंट दे उत्ते बहुत इतराज करना। कदी भी वो इंडियन आर्मी कदी इन्हां दी फौज नहीं हो सकती, क्योंकि इंडियन आर्मी दे विच सिख जिहड़ी कॉम्प्लीमेंट है वो बहुत वड्डा हैगा। एनीवे असीं उस गल नूं छड्ड दिंदे हां, क्यों असीं डिबेट नूं खराब करना, पर मैनूं ये गल इन्हां दी सही नहीं लगी है। दूसरा जिहड़ा कल्चरल सेफगार्ड्स हैगे ने जिन्हां दी इन्हां ने गल कीती है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ not only Sikhs but even BJP is working towards that। चलो ठीक है करना साहब, हुण सारे हजे कित्थे पूरे होए KP जी। हुण मैं आना अविनाश जी दे, अविनाश जी ने आंदे ही कहता सीगा कि मीटिंग बठिंडा दी, अविनाश जी उत्थे नहीं सीगे, मैं उत्थे हैगा सीगा।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਫਸਰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਕੋ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਊਗਾ तो फिर की उनका मतलब कढ़िया जाए की सोचा जाए? ते केपी सिंह जी वो मैसेज जेड़ा हैगा वो अगर सारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने ते सिख जेड़े ने वो सिर्फ पंजाब दे विच नहीं ने। अगर तुसी इस तरीके दे नाल डिबेट करनी सीगी ते तानू सर पंजाब दे सिखां दी गल नहीं कर रहा मैं सर पंजाब दे सिखां दी गल नहीं कर रहा, मैं सर सिखां दी गल कर रहा, मैं पंजाब दे सिखां दी गल नहीं कीती। सिर्फ 50% of the Sikhs are from Punjab and 50% सर पंजाब मेरा इशू नहीं सर, किन्ने छेड़िया पंजाब सर किन्ने कह सकते हो? नहीं कर्नल साहब किन्ने छेड़िया पंजाब सर, मैं तो पंजाब की गल भी नहीं की सर, मैं तो सिखां दी गल कर रहा। उसे चीज दे विच मैं तुहानू कह रहा ना कि वो सिख जिहड़े ने वो पूरी जगह दे ने, उन्होंने पंजाब दे वास्ते कुछ नहीं सी किया, उन्होंने एक मैसेज एक इंडिविजुअल नू दिता सीगा, वो एक पॉलिटिकल मैसेज सीगा। तुसीं ये गल कहो ना कर्नल साहब, ये उन्होंने कहो मैं पंजाब दी गल कर रहा, सिख कौम कितने भी इन्वॉल्व नहीं सीगी, उस चीज नू तोड़ मटोड़ के अगे पिछे लेके जाना मेरे ख्याल इट इज नॉट राइट। चलो जेड़ा लांघे तुसीं गल करदे हो, बड़े पॉइंट ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਇਨ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਚਲੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। उस जिक्र के नाल मैं एड ऑन कर रहा कि उन्होंने कोले जां उन्होंने नाल गुरपुरब भी सैलीब्रेट किया गया, मनाया गया। करनाल सपीर अहमद तुसी कौमी घट गिनती कमिशन के चेयरमैन ते सीधे इल्जाम लाने हो कि घट गिनती की उन्होंने रखिया करनी है तो तुहाडे मामले में दखलंदाजी करते पे। पीर अहमद साहब देखो, हाँ बोलो गल सुनो कि भारतीय घट गिनती कमिशन जिहड़ा है उस कमिशन दीयां जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा उस जिम्मेवारी के उत्ते बैठे ने। देखो वो दसन तो सही हुण अपने कर्नल साहब दस देन कोई 5 प्राप्तियां उन्होंने अपने कार्यकाल के दरम्यान। देखो सब तो वड्डा साडे नाल की धोखा हो रहा है कि जिवें पैरल प्रोफैसर अविनाश सिंह जी ने भी सरदार गुरतेज सिंह ने भी दसिया और कर्नल साहब नाल भी कई बार डिबेट च गल हुई है कि जदों बंदी ਸਿੰਘਾਂ का मसला आउंदा है ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ अपना देखो वंड टुक भी करवा ली, एक छोटी जी सूबी लैके ते अज जिस हालत दे विच असीं इत्थे गुजर रहे हां उहदे विचों भी सानू साडे नाल डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी हो रही है ओह हुण किंदे कोल होई है? पीर मसाब तुसीं किहड़े सिस्टम तो खुश होंगे? यूपीए सरकार तुहानू पसंद नहीं आउंदीगी, एनडीए तुहानू पसंद नहीं आउंदीगी, किहड़ा सिस्टम चाहिदा तुहानू जिंदे तुसीं आपदे आप नूं महफूज समझो?
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ UPA ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ NDA ਆਉਂਦੀ ਹੈ, NDA ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, NDA ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? NDA ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। NDA ਨੇ ਜਾਂ BJP ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ SP CID ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਫੌਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਂਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਂਜੈਂਸ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। 33 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਆਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟਾਇਲਟ ਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡਸ ਮੈਨ ਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਹਰ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ BJP 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਖੋਲੋ ਨਾ।
ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 8-9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਵਟਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਮਤਾਜ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਕਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5% ਇੱਥੇ ਆ, 1.5% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਜਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਆਫ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 150-200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੀਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਦਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ UPA ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤੇ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਝੁਕਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ that you have served in Kashmir so you are human right violator। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਦੇ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਟਰੂਥਸ ਐਂਡ ਹਾਫ ਟਰੂਥਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ that he cannot put in his papers to the election commission without resigning। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਾਫ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ somebody doing like this। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਓ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵਾਟ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸਵਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਵਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉ ਗੱਲ, ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ
ਆਪਾਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਡਿਕੇਸ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਸਪਰਸ਼ਨਸ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜੈਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਦੱਸੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਢਾ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ? ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੀਸੀਆਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਦਿਓ ਕਰਨਲ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਮ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਵਿਦ ਕਲੀਨ ਹੈਂਡਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵੌਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੈਵੰਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਐਸਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਸਮ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।